students. Today we'll continue the topic of cosets. In last class we have seen the definition of coset and theorem. Important theorem is Lagrange's theorem. Coset is defined as if G is a group and H is any subgroup of that group G. Now for any element A in G, HA is a right coset, AH is a left coset. If we have the binary operation plus, then we write left coset as A plus H and the right coset as H plus A. So we have seen the theorem, Lagrange's theorem, which states that let G be a finite group and H is any subgroup of that group G, then order of H divides order of G. And in corollary we have seen the number of distinct left cosets of H in G is equal to order of G divides order of H. This we are extending this corollary in next part. Now we'll see what is index of H in G. If G is a group and H is any subgroup of that group G, then the number of distinct left cosets of H in G is called the index of H in G and is denoted in this way, bracket G is to H. What is the number of different left coset is defined as index of the total number. How many distinct left cosets are there? The total number we call it as index of H in G. Next proposition, we are proving if I have some number of distinct left cosets, that number is also is equal to the total number of distinct right cosets. That we are proving in this proposition. Let's see. Let G be a group and H is a subgroup of G, then the number of left cosets of H in G is the same as the number of right cosets of H in G. Left coset ಮತ್ತೆ right coset ಇದ್ದು total number same ಇರ್ತದೆ. Let's prove that. ಹೇಗೆ numbers ಎರಡರದ್ದು equal ಅಂತ prove ಮಾಡೋದು? Total number of left coset ಮತ್ತೆ total number of right cosets are equal ಅಂತ prove ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ಎರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್? If we are able to find any that mapping 1 and onto mapping between those two sets, then we say that the given two sets have same number of elements. If I have two sets and if I am able to find any 1 and onto mapping between those two sets, then we can say that those two sets have same number of elements. In the same way we are proving this. How to prove? We have to prove that the total number of left cosets of H in G and the total number of right cosets of H in G both are equal. So if I take a set, we have to consider two sets. One set is the set containing all the left cosets. One more set is the set containing all the left cosets. We have to find a mapping between those two sets. The mapping should be 1 and onto. If we are able to find such a mapping, then we can say that both sets, the set containing left coset and the set containing all the right cosets have same number of elements. That indicates the number of left cosets and the number of right cosets are equal. For that, first we will take L. The set L, it denotes the set of left cosets of H in G
the set R, this R denotes the set of right cosets of H in G. I am taking two sets. One set contains all the left cosets, one more set contains all the right cosets. The set containing left cosets I am indicating it as L, and the set containing right cosets, all the right cosets, that I am indicating it as R. Now we have to define a mapping from L to R. First we'll define a mapping from L to R by f of AH equal to H into A inverse. Before proving this mapping is 1, 1 and onto, this mapping definition we have defined. So we have to check whether the definition is well defined, that correctly defined. That we have to prove. How to prove the mapping is well defined? To prove the mapping is well defined, if we take any two equal inputs, that means if we take any two similar elements from L, then we have to, after applying that mapping, if the resultant of those two elements, if the resultant is also equal, then we say that the mapping is well defined. ಅಂದರೆ ಎರಡು L ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಫ್ ಆಫ್, ಈಗ A1H ಮತ್ತು A2H ಈಕ್ವಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಫ್ ಆಫ್ A1H ಮತ್ತು ಎಫ್ ಆಫ್ A2H ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ the mapping is well defined. That we have to prove. I am taking two inputs, same inputs. What are inputs from L? L ಇಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತೆಕೊಳ್ಳೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ ಇಂದ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಕೊಂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಬರ್ತದಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಟೇಕ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ A1H. ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರೋದು? ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ AH. ನಾನು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, A1H ಮತ್ತು A2H. ಅದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫ್ ಆಫ್ A1H ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ A2H ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಫ್ಟ್ A2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ A2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ A2 ಇನ್ವರ್ಸ್ A1H ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ A2 ಇನ್ವರ್ಸ್ A2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ H ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, A2 ಇನ್ವರ್ಸ್ A1 ಇಂಟು H ಈಕ್ವಲ್ ಟು H. ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ A2 ಇನ್ವರ್ಸ್ A1 ಇಂಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು H ಅಂತ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ Hಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? A2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು A1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು H ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ A ಇಂಟು B ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು H ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ A ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, B ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ A2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು A1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು H. ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈಗ A ಸ್ಟಾರ್ B ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿರ್ತದೆ, B ಸ್ಟಾರ್ A ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವ, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು A ಸ್ಟಾರ್ B ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ B ಸ್ಟಾರ್ A ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ A1 ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವ, A1 ಇನ್ವರ್ಸಿಂದ
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ A1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ A1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಈಗೇನಾಯಿತು, HA2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು HA1 ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಬರೆದಾಗ HA1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು HA2 ಇನ್ವರ್ಸ್. HA1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಫ್ ಆಫ್ AH ಈಕ್ವಲ್ ಟು HA ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ ಬದಲು A1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ A1 ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, HA1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ A1H. HA2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ A2H. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? We have proved if the inputs are equal, then output is also equal. This shows that the defined mapping is well defined. ಈಗ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಈಸ್ 1 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಈಸ್ 1 1? ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. When we are proving it is 1 1, we have to take the two equal outputs, and to prove it is 1 1, we have to show that the input is also equal. ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ A1H ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ A2H ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, A1H ಈಕ್ವಲ್ ಟು A2H ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಎಫ್ ಆಫ್ A1H ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ A2H. ಎಫ್ ಆಫ್ A1H, ಎಫ್ ಆಫ್ AH ಅಂದರೆ H ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ A1H ಏನಾಗ್ತದೆ, H ಇಂಟು A1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ A2H ಇಸ್ H ಇಂಟು A2 ಇನ್ವರ್ಸ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ A2 ಇನ್ವರ್ಸ್, ಎರಡು A2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ A2 ಇಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ H ಇಂಟು A1 ಇನ್ವರ್ಸ್ A2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು H. ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, A1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು A2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು H. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ. A1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು A2 H ಈಕ್ವಲ್ ಟು H. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ A1 ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ A1 ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ A1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತು A1 ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ A1 ಬರ್ತದೆ. A2H ಈಕ್ವಲ್ ಟು A1H. ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ A1H ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ A2H ಆದರೆ we have proved that A1H equal to A2H. Therefore, the mapping is 1 1. Now we have to prove the mapping is onto. How we are proving the mapping is onto? That means for any element in the codomain, we have to get an element in the domain such that the mapping holds. ಈಗ H ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಎ ಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಈಗ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಹೆಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಇರಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಹೆಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನನ್ನ ಕೋಡೊಮೇನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟು. Therefore, we say that L and R have same number of element. ಹೇಗೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು, if we are able to find and mapping which is 1 1 and on to. ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ವ, ಯಾವ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದು, ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಹೆಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದು 1 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ,
it is given that left cosets nalliruva total number of distinct element in left coset is denoted by G is to H. So G is to H is equal to the number of right cosets of H in G. ಇದು ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ ಅನ್ನು G is to H ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀತೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದ್ದು. Next corollary, if G is a finite group and H is a subgroup of G, then order of G is equal to order of H into G is to H. How it came? This is from the corollary of Lagrange's theorem. The corollary of Lagrange's theorem states that the number of distinct left cosets of H in G is equal to order of G by order of H. What it says? The number of distinct left cosets of H in G is equal to order of G divided by order of H. And now we know that the number of distinct left coset is denoted by G is to H. Therefore, simplifying this, I will get order of G is equal to order of H into G is to H. Correct, right? From that corollary, we are proving this. Next corollary, let G be a finite group and finite group of order n and A belongs to G, then we have to prove that order of A divides En, and in particular A power n equal to E. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? G ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ n ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ A G ಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ A ಡಿವೈಡ್ಸ್ n ಮತ್ತೆ A ಪವರ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು E ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Let's prove that. To prove that, we'll consider H as a cyclic group generated by A. If H is a cyclic group generated by A, then order of A is equal to order of H. What it implies? From Lagrange's theorem, we know that order of H divides order of G. So, it implies order of A is also divides order of G. What is the order of G? That is n. So, it implies order of A divides En. And from the definition of order of A, we know that for least positive integer n, A power n equal to E. ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ಲ, G ಫೈನೈಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಎ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಮ್ ಎ ಪವರ್, ಈಗ ಎನ್ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ತನಕ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ n-1, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದುಂಟಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎ ಪವರ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎ ಪವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ G ಅಲ್ಲ, G ಫೈನೈಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕೂಡ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎ ಪವರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಎ ಪವರ್ 0 ಅಪ್ ಟು ಎ ಪವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್ ಆದ ಕಾರಣ, ಸಾರಿ
ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಗಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎ ಪವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ -1 ತನಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎ ಪವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎ ಪವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ +1 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎ ಆಗ್ತದೆ. ಎ ಪವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ +2 a² ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎ ಪವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. cyclic group generated by A, if the order is n, then the element ಹೀಗೆ a² up to a power n -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a power n ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ a power n +1. ಇಲ್ಲಿ n ಜಿನ ಆರ್ಡರ್, ಎನ ಆರ್ಡರ್ ಏನು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, n ನ ಬದಲು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ a ಪವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ n ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ n ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಎ ಪವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆದರೆ n ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಕೆ ಇಂಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ. ನಾನು ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಕೆ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆ ಇಂಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಕೆ. ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಹಾಕೋದು ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ, ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಎ ಇಂಟು ಕೆ, ಎ ಪವರ್ ಕೆ ಇಂಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನ್, ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪವರ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. We have proved if the G is a finite group of order, we have to prove that order of A divides En. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. in particular order of n equal to E ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೊರಲರಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಲರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಲರಿ, ಎವ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಪ್ರೈಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಿ. ಲೆಟ್ ಜಿ ಬಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಒಂದು ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ, ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಪಿ. ಹೇಗೆ, ಜಿ ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇನು ಜಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಿ. ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪೇ ಆಯಿತು. ಆಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೊಪೊಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಆದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎನ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ನ ಬದಲು ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಎಷ್ಟುಂಟು, ಪಿ ಇರೋದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಪಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮ್, ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಪಿ. ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರನ್ನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, 1 ಮತ್ತು ಪಿ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಎ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆದ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ 1ಗಿಂತ. ಪಿ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು 1 ಅಥವಾ ಪಿ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. 1 ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಐಡೆಂಟಿಟಿದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ 1 ಇರ್ತದೆ, ಬಾಕಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಆರ್ಡರ್ 1 ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇದರ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇದರ್ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಎ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಿ.
ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆದರೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಜಿ ಇದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಅನ್ನು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. therefore G is cyclic. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಟ್ Z ಆಫ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ n. ಅಂದರೆ Z ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು ದ ಅಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ n, ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ n ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡಲ್ಲ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ n ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಫೈನ್ ಅ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ Zn ಬೈ I bar dot J bar equal to K bar where I into J congruent to K mod n. ಯಾವಾಗ I bar into Zn ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 bar 1 bar 2 bar 3 bar up to ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1 ಬಾರ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ ಟು n ಮೈನಸ್ 1 ಬಾರ್ ಬರ್ತದೆ Zn ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ವ 0 ಬಾರ್ 1 ಬಾರ್ ಅಪ್ ಟು n ಮೈನಸ್ 1 ಬಾರ್, ಇದು Zn ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, I ಬಾರ್ ಡಾಟ್ J ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಬಾರ್ ಅಂದರೆ I ಇಂಟು J ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು K ಮಾಡಿ n. ಇದೊಂದು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು 1 ಬಾರ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, m ಬಾರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Z ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. Znಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ m bar belongs to Zn has an inverse if and only if m is relatively prime to n. ಯಾವಾಗ m ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ m ಮತ್ತು n ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ GCD of m and n is equal to 1 ಆದಾಗ. So if I consider the set m bar where GCD of m, n equal to 1 ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ m ಬಾರ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, ಈಗ 1 ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, 1 ಬಾರ್ ಇಂಟು 1 ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಾರೇ ಬರ್ತದೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿಯೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 1 ಬಾರ್ ಈಸ್ 1 ಬಾರ್ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿನ Znಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, Znಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಿದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ n, which is a finite abelian group of order phi of n. ಇಲ್ಲಿದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು, phi of n. phi of n ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ಆರ್ಡರ್. ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ n. ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಥಿಯರಮ್ಸ್. ಒಂದು ಆಯ್ಲರ್ ಥಿಯರಮ್. You will get question like this: state and prove Euler's theorem. Similarly, state and prove Fermat's theorem. If A is relatively prime to n, then we have to prove that a power phi of n congruent to 1 mod n. What is phi of n? It is the order of this group. Order of group of prime residue class modulo n. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ, ಇದು ಕೊರೊಲರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರೊಲರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ
ಈಗ a ಪವರ್ 5 ಆಫ್ n ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು 1 mod n ಅಂದರೆ a ಬಾರ್ ಪವರ್ 5 ಆಫ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಾರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು 5 ಆಫ್ n ಅಂದರೆ ಏನು, ಪವರ್ 5 ಆಫ್ ಅಂದರೆ a ಅನ್ನು 5 ಆಫ್ n ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವುದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ i ಇಂಟು ಜೆ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು ಕೆ ಮಾಡ್ ಅನ್ನಾದರೆ ಐ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಾರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಇದು ಟ್ರೂ, ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಇದು ಟ್ರೂ. ನನಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು a ಪವರ್ 5 ಆಫ್ n ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು 1 mod n. ಹಾಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ನೋಡುವ. a ಅನ್ನು 5 ಆಫ್ n ಟೈಮ್ಸ್ a ಬಾರ್ ಅನ್ನು 5 ಆಫ್ n ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 1 ಬಾರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿನ್ಸ್ a is relatively prime to n, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a is relatively prime to n. a bar belongs to the group of prime residue class modulo n. ಯಾಕೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, m ಮತ್ತು n ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ m ಬಾರಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. a ಮತ್ತು n ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಆದ ಕಾರಣ a ಬಾರಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ n. a belongs to that group. Then from corollary 2, what the corollary 2 states that G is a finite group of order n and a belongs to G. ಈಗ a ಬಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಪ್ರೈಮ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ n. ಪ್ರೈಮ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ, Zn ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ Zn ಫೈನೈಟ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ prime residue class group of prime residue class modulo n is a finite group and a bar belongs to G. Then from here a power n equal to e. What is a power n? N is order of that group G. Here order of prime group of prime residue class modulo n is 5 of n. So, and a bar belongs to that group. So and identity is 1 bar. From the corollary 2, here we can write a bar power 5 of n equal to 1 bar. G ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ a ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ G ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ n ಮತ್ತೆ a ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ a ಪವರ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು e. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಏನು, 5 ಆಫ್ n ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, a ಬಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ a ಬಾರ್ ಪವರ್ 5 ಆಫ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಾರ್. ಐಡೆಂಟಿಟಿ 1 ಬಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಐ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಜೆ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಾರ್ ಆದರೆ ಐ ಇಂಟು ಜೆ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು ಕೆ mod n. ಅಲ್ಲೇನು a ಬಾರ್ ಪವರ್ 5 ಆಫ್ n ಅಂದರೆ a ಬಾರ್ ಇಂಟು a ಬಾರ್ ಅಪ್ ಟು 5 ಆಫ್ n ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೆ 1 ಬಾರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ a ಇಂಟು a ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು 1 mod n. a ಇಂಟು n ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್, 5 ಆಫ್ n. a ಪವರ್ 5 ಆಫ್ n ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು 1 mod n. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. If p is a prime and a is any integer, then a power p congruent to a mod p. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಇದು ನಾವೇ ತೆಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. a ಪವರ್ p ಮೈನಸ್ a ಅನ್ನು ನಾನು ತೆಗೊಳ್ತೇನೆ. a ಪವರ್ p ಮೈನಸ್ a ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ a ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ a ಇಂಟು a ಪವರ್ p ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1. ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು. ಇಫ್ p ಡಿವೈಡ್ಸ್ a, p is a prime and a is any integer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ p a ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, a ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡದೇ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. p a ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಇಫ್ p ಡಿವೈಡ್ಸ್ a, then
ಪಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅನ್ನು ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ್ ಎ ಶುಡ್ ಪಿ ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್, ಈಗ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಆರ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿ ಎ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಇಂಟು ಸಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿ ಬಿ ಇಂಟು ಸಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಎ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಪಿ ಎ ಇಂಟು ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪಿ ಎ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಇದಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾಂಗ್ರುವೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ, ಎ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮಾಡ್ ಎನ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆದರೆ ಎ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮಾಡ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆದರೆ ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಮಾಡ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, if p divides a. Suppose if p does not divide a, then what happens, p is relatively prime to a. p relatively prime to a ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ a is relatively prime to n ಆದರೆ a power phi of n congruent to 1 mod n. So p relatively prime to a ಆದರೆ a power phi of p congruent to 1 mod p from Euler's theorem. What is order of p? p ಪ್ರೈಮ್ ಆದರೆ z p ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, p ಮೈನಸ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೈಮ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಫೈ ಆಫ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಆಫ್ ಪಿ ಯ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು 1 ಮಾಡ್ ಪಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾನು ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಎ. ಎ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಮಾಡ್ ಪಿ. ಈಗ ಪಿ ಎ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಎ ಮಾಡ್ ಪಿ, ಪಿ ಎ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎ ಪವರ್ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಮಾಡ್ ಪಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಆಯ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ರಾಮ್ ರಾಮ್.